Hello, good morning, friends. I'm Mr. Mori Kesi. I have given a lecture in a YouTube channel. Please, this is a part 5 of physics lecture, mechanical properties of fluid. Uh, in between different parts of the lecture, you can see my different parts of the lecture. This is the fifth part of the lecture of mechanical properties of fluid. That is a relation between the surface and surface tension. Is the surface energy of a liquid, how it can be obtained, the surface energy of liquid. That is a potential energy which is stored in molecules. That force, that may be a force, total area of the force, that is potential energy per unit area, that is stored in a molecule. That is means this is a surface energy, and that surface energy we have to study by using a surface film or a soap bubble film. That soap bubble film we have to considering a rectangular frame of wire which have the movable arm. That QR is a movable arm, and that arm will dip into the any soap bubble solution. What has happens? That liquid will acquire some minimum possible area, that will each molecules gives a cohesive force, some adhesive force, and that force contract the film inwards direction. And after we have to give an external force, that external force will provide the energy, and that energy will be the elastic membrane of this energy, and that energy gives the field which is force F dash in the outward direction, and thus there is a energy. We have to prove that energy, and that energy is nothing but this energy is also said to be a surface tension, that provide a surface tension. That energy provide a surface tension. See this. The relation between the surface energy and surface tension. Let us consider a diagram as shown in the figure P dash S dash. That is a rectangular frame of wire. Wire is a very small gauge wire we have to consider, and very thin wire consider. It has a movable arm QR, that is seen in the diagram. That is a movable QR which can be moved in any direction of this film or the surface area. Any surface area, it can be movable. That movable QR is a movable arm. Let the length of QR is L, considering the length of QR is L. As we have to know that when this film at any direction, that is a movable arm we have to consider in any direction, let that arm should be deep in the सोप सोल्युशन अँड टेकआउट. आपण काय केलं या ठिकाणी की एक रेक्टँग्युलर फ्रेम घेतला आणि तो काय केला, आपण सोप बबलमध्ये टिप केलं आणि बाहेर काढला. बाहेर काढल्याच्या नंतर आपल्याला असं लक्षात येईल की लगेच बाहेर काढलं टेकआउट, अँड देन these QR
मुव्हेबल फ्रेम विच इज मूव्ज इन द इनवर्ड डायरेक्शन, हा काय होईल, आतील बाजूला फोर्स त्याला प्राप्त होईल. आणि त्या फोर्समुळं काय होईल की एक फिल्म या ठिकाणी काय तयार होईल, एक सोपची फिल्म तयार होईल किंवा सोपचा बबल पूर्ण जो फिल्म तयार होतो ना त्या पद्धतीनं फिल्म तयार होईल. आणि ती फिल्म कशामुळं तयार होईल, तर या QR काय करेल, तो आतील बाजूनं ओढल्या जाईल. म्हणजे अ फिल्म ऑफ सोप सोल्युशन विल फॉर्म विथ द बाउंड्रीज PQRS, म्हणजे या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे PQRS अशा त्याला बाउंड्रीज तयार होतील आणि त्याचा एरिया काय होईल, कमी होईल, डिक्रीज होईल. हा इथे असेल तर तो काय होईल, याच्या आतील दिशेला काय होईल, आतील दिशेला जाईल. आपण कोणती दिशा जर गृहीत धरली अगोदरची, तर तो काय होईल, आतील बाजूला काय होईल, या आर्म काय होईल, आतील बाजूला जाईल. म्हणजेच फ्रेम आतील बाजूला गेला म्हणजेच या ठिकाणी काय होईल, फोर्स ॲक्ट होईल. अँड दॅट फोर्स ॲक्टिंग ऑन इट इज इनवर्ड फोर्स अँड दॅट इनवर्ड फोर्स इज गिवन बाय T × 2L. T इज अ सरफेस टेन्शन, म्हणजे त्याच्यावर सरफेस टेन्शन ॲक्ट झालं बबलचं. आणि सरफेस टेन्शन इज अ टँजेन्शियल फोर्स आहे. टँजेन्शियल फोर्स या मुव्हेबल फ्रेमवर ॲक्ट होईल आणि तो आतील दिशेला जाईल, आतल्या बाजूने जाईल. आणि हा फोर्स किती असेल, T × 2L. फोर्स इक्वल टू T × 2L. 2L का घेतलेलं आहे, कारण या ठिकाणी दोन साईड्स आहेत. वरची एक बाजू आहे अप्पर साईड अँड खालची एक बाजू आहे लोअर साईड. म्हणजे फॅक्टर 2 इज गिव्हन ओनली बाय अप्पर सरफेस अँड लोअर सरफेस. आता इमॅजिन करा की या वॉल्सवर, आपण डायग्राम पाहिलेली आहे, या वॉल्सवर इमॅजिनरी फोर्स F' काय करत आहे, ॲक्ट होत आहे. हा फोर्स F' ॲक्ट होत आहे. एक्सटर्नल फोर्स हा आपण बाहेरून देत आहोत असं आपण इमॅजिन करू. आणि इमॅजिन केल्याच्या नंतर हा फोर्स काय असेल, इक्वल आणि अपोजिट फोर्स असेल. त्यामुळं काय होईल की त्याचा आर्म QR काय होईल, बाहेरच्या दिशेने येईल. हा आर्म बाहेरच्या दिशेनं आल्यामुळे या ठिकाणी काय होईल, वर्क डन होईल. म्हणजेच तो काय होईल, या ठिकाणचा या ठिकाणचं काय होईल, QR हा बाहेरच्या दिशेने येईल, हा Q' या ठिकाणी येईल. आणि इथून एवढं डिस्टन्स काय होईल, DX काय होईल, तो अंतरनं पुढे जाईल. म्हणजेच फोर्स F' म्हणजे काय झालं, वर्क म्हणजेच काय, अप्लाइड फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट DX. एवढं डिस्प्लेसमेंट तयार झाल्यामुळं आपल्याला काय लिहिता येते, वर्क डन DW इक्वल टू F' × DX. परंतु वर्क डन इक्वल टू T आणि फोर्स किती असेल, 2L DX. दोन्ही साईडच्या अप्पर वॉल आणि लोअर वॉलचा फोर्स काय असेल, 2L DX असेल. मग याच्यावरून आपल्याला परंतु काय लिहिता येते या ठिकाणी, 2L DX म्हणजेच काय झाला, एरिया झाला. कशाचा, त्या फ्रेमचा एरिया झाला, चौकटाचा एरिया. हा चौकटीचा एरिया किती आला, 2L DX एवढा एरिया आला. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी 2L DX च्या ठिकाणी काय लिहिता येईल, आपल्याला DA लिहिता येईल. म्हणजेच DW इक्वल टू T × DA. यालाच आपण काय म्हटलेलं आहे, सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी म्हणजे वर्क डन. दॅट वर्क डन इज ड्यू टू T × DA. आणि याच्यावरूनच आपल्याला काय सांगता येते की सरफेस टेन्शन म्हणजे काय सांगता येईल की वर्क डन पर युनिट एरिया, per unit cross-sectional area of that frame. Thus, we have to show that the surface tension is also a surface energy per unit area. That surface energy may be internal potential energy or any external energy.
that is a kinetic energy which can be moves in the outward direction, and that is nothing but a surface energy. Surface tension is surface energy per unit area. See a new article, angle of contact. What is meant by the angle of contact? When we have to consider a liquid in a container or a jar, the liquid meniscus is obtained. That liquid meniscus is either a concave or convex. So, any surface, the tangential force which act on the inward side or the outward side, the angle between the walls of the container and the liquid, that is a tangential force, that much angle is said to be a angle of contact. आता हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट दोन प्रकारचे आहेत, एक म्हणजे ॲक्यूट अँगल आणि दुसरं म्हणजे ऑब्ट्यूस अँगल. आता या ठिकाणी काय पाहिलेलं आहे की अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट घेत असताना आपण काय कन्सिडर करूया की व्हेन एनी लिक्विड सरफेस कम इन कॉन्टॅक्ट विथ सॉलिड सरफेस फॉर्म्स अ मिनिस्कस. The meniscus can be either convex or concave. When angle of contact is acute, liquid forms a concave meniscus. For example, water glass or kerosene. When angle of contact is obtuse, पहा या ठिकाणी ऑब्ट्यूस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट या ठिकाणी आलेला आहे. ज्यावेळेस आपण काय केलेलं आहे, या ठिकाणी परीक्षा नळी घेतली, ही याच्यामध्ये आपण मर्क्युरी फिलअप केलं, मर्क्युरी आणि ग्लास फिलअप केला, याच्यामध्ये सुद्धा मर्क्युरी ग्लास आहे. ज्यावेळेस आपण उलटा ठेवतो त्यावेळेस आपल्याला काय लक्षात येईल की या ठिकाणी मिनिस्कस कसा राहील, आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये असा वरच्या दिशेनं असेल, गोलाकार वरच्या दिशेने असेल. मग या ठिकाणी जो काय अँगल तयार झालेला आहे त्याला आपण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असं म्हणतो. आणि त्याच्यामुळं काय झालेले आहेत, असे दोन मिनिस्कस तयार झालेले आहेत. एक जो आहे तो कॉन्केव्ह मिनिस्कस, ज्यावेळेस आपण पाणी किंवा केरोसिन घेतलेला असेल त्यावेळेस या पद्धतीनं काय होईल, तो पाणी आपल्याला इन कॉन्टॅक्टमध्ये येताना असा दिसेल, त्याचा शेप असा दिसेल. तर या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे की कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस आपण पाहिलेला आहे. म्हणजेच आपल्याला त्या मिनिस्कस कसा आलेला आहे, हा मिनिस्कस कशामुळे फॉर्म झालेला आहे, तर कोहिजिव्ह फोर्स आणि ॲडेझिव्ह फोर्स या दोन्ही फोर्समुळे त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे की त्या पाण्याला किंवा मिनिस्कस त्याला प्राप्त झालेला आहे, तसा प्रकारचा शेप त्याला त्या ठिकाणी प्राप्त झालेला आहे. म्हणजेच अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट शुड बी ॲक्यूट ऑर ऑब्ट्यूस ऑर द प्लेन अँगल. प्लेन म्हणजे ज्या ठिकाणी काय असेल, सरळ सरफेस दिसेल, त्याच्यामध्ये अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा 0 असेल. असंही लिक्विड असतं की प्युअर पाणी घेतलं आपण, तर प्युअर पाणी जर आपण जारमध्ये टाकलं तर त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती असेल, 0 असेल अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट प्युअर वॉटरचा. तर या ठिकाणी डायल्युटेड वॉटर असेल किंवा आपण त्याच्यामध्ये काहीतरी कलर मिक्स केलेला असेल किंवा त्याच्यामध्ये क्षार मिसळलेले असतील, तर त्या ठिकाणी काय मिळेल आपल्याला, अशा पद्धतीचा कॉन्केव्ह मिनिस्कस मिळेल. तर आपण हार्ड जर घेतला लिक्विड, त्याच्यामध्ये आपण हार्ड लिक्विड कोणतंही घेतलं असेल तर त्या ठिकाणी काय होईल, कोहिजिव्ह फोर्स लार्ज असेल आणि ॲडेझिव्ह फोर्स काय असेल, स्मॉलर असेल. म्हणजे या ठिकाणी याचा कोहिजिव्ह फोर्स काय असेल, स्मॉल आहे, आणि याचा ॲडेझिव्ह फोर्स काय करेल, या ठिकाणी
फोर्स अप्लाय करेल, त्यामुळं काय होईल, पाण्याला एक प्रकारचा काय होईल, त्या ठिकाणी त्याचा मिनिस्कस मिळाल्या जाईल. आणि हा मिनिस्कस आपण पुढील आकृतीमध्ये पाहूया कशा पद्धतीनं तो मिनिस्कस फॉर्मेशन झालेला आहे आणि कोणता फोर्स लार्ज आहे, दॅट इज डिपेंड्स ऑन द मिनिस्कस फॉर्मेशन ऑफ द कंटेनर. दस आपल्याला काय सांगता येईल की अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, the angle of contact between a liquid and solid surface is defined as the angle between the tangent drawn to the free surface of a liquid and surface of the solid at the point of contact measured within the liquid, and that angle of contact should be denoted by theta, angle theta. Here how this shape of meniscus should be formed in a concave meniscus. जर आपण कॉन्केव्ह मिनिस्कस जर या ठिकाणी घेतलेला असेल, हा काय झाला सॉलिड आणि हा लिक्विड, आपण ही वॉल्स घेतलेली, वॉल्स ऑफ द कंटेनर. आपण लेट काय कन्सिडर केलं, ॲक्यूट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. आपण ॲक्यूट म्हणजे काय, लेस दॅन 90 डिग्री इज अँगल इज सेड टू बी अ ॲक्यूट अँगल. त्याला आपण ॲक्यूट अँगल म्हणतो की जो 90 डिग्रीपेक्षा लहान असेल त्याला ॲक्यूट अँगल म्हणतात. मग या ठिकाणी आपण केरोसिन आणि ग्लास बॉटल घेतली. मग केरोसिन आणि ग्लास बॉटल घेतल्याच्या नंतर आपल्याला मिनिस्कस कसा मिळतो, कॉन्केव्ह मिनिस्कस मिळतो, कॉन्केव्ह टाईपमध्ये. आणि मग हा कॉन्केव्ह टाईप ऑफ मिनिस्कसमध्ये आपण काय केलं की या ठिकाणी लेट ए मॉलिक्यूल शुड बी कन्सिडर हॅव्हिंग देअर स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स. आपण या ठिकाणी ड्रॉ केला ए मॉलिक्यूल सिच्युएटेड बिटवीन इंटरफेसिंग बिटवीन दीज लिक्विड अँड सॉलिड मॉलिक्यूल. लिक्विड आणि सॉलिड मॉलिक्युल्सच्या मध्ये हा ए मॉलिक्युल्स आपण सिच्युएट केलेला आहे ए या पोझिशनला. आणि या ठिकाणी त्याचा आपण स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स आपण त्या ठिकाणी ड्रॉ केलेला. काय लिहिलेलं आहे, कन्सिडर अ मॉलिक्यूल ऑफ केरोसिन लिक्विड नियर अ वॉल ऑफ ग्लास बॉटल. आता मग या ठिकाणी काय होईल की याच्यावर दोन प्रकारचे फोर्स ॲक्ट होतील. म्हणजेच सारख्या मॉलिक्युल्स असणारा जो काय असेल केरोसिन मॉलिक्युल्स काय करेल, त्याला आतमध्ये ओढण्याचा प्रयत्न करेल किंवा त्याच्यावर फोर्स अप्लाय करण्याचा प्रयत्न करेल. त्याला आपण काय म्हणलेला आहे, कोहिजिव्ह फोर्स असं म्हणलेला आहे. आणि दुसरा जो फोर्स आहे वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दॅट इज अ ग्लास हॅव्हिंग द सॉलिड मटेरियल अँड दॅट सॉलिड मटेरियल हॅव अ ॲडेझिव्ह फोर्स. या दोघांचा काय होईल, इथलचा सॉलिड आणि याचा लिक्विड, या दोघांचा जो काही इंटरफेसिंग एरिया आला त्या एरियामध्ये काय करेल, हा सॉलिड त्याच्यावर ॲडेझिव्ह फोर्स ॲक्ट करेल. आणि ॲडेझिव्ह फोर्स ॲक्ट केल्यामुळं त्याचा फोर्स केवढा आहे हा आपण त्या ठिकाणी लक्षात घेऊया की मग तो फोर्स त्याला आपण काय म्हटलेला, ॲडेझिव्ह फोर्स. मग या ठिकाणी जो काय कोहिजिव्ह फोर्स आहे, कोहिजिव्ह फोर्स इज अ वेट, म्हणजे वजन असेल, ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असणारं जे वजन आहे ते आपण 45 डिग्रीनं टँजेन्शियल असेल, कारण त्याचा मिनिस्कस ज्या पद्धतीनं आलं त्या पद्धतीनं आपण त्याचं त्या ठिकाणी काय काढलं, टँजेंट काढलेला. AT हे टँजेन्शियल काय सांगितलेलं आहे, सरफेस टेन्शन T आपण ATनं रिप्रेझेंट केलेला आहे. आणि AP काय दर्शवतो, हा AP म्हणजेच काय, व्हर्टिकल फोर्स आहे आणि हा हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे. हॉरिझॉन्टल फोर्स म्हणजेच काय असेल, वॉलचा फोर्स असेल, याचा लिक्विडचा फोर्स असेल, हा ATनं दर्शवलेला आहे. आणि APनं जो दर्शवलेला आहे हा फोर्स काय, वॉल इज अ व्हर्टिकल, सो नेट ॲडेझिव्ह फोर्स इज अ व्हर्टिकल फोर्स. हा ॲडेझिव्ह फोर्स काय असेल, व्हर्टिकल फोर्स असेल. असे दोन फोर्स ॲक्ट होतात आणि त्याचा जो काही रिझल्टंट फोर्स आहे, हा रिझल्टंट फोर्स विच इज ॲक्टिंग परपेंडिक्युलर काय असेल, या ATला असा परपेंडिक्युलर ॲक्ट होईल. हा
ATला अशा पद्धतीनं काय होईल, परपेंडिक्युलर फोर्स ॲक्ट होईल. आणि हा परपेंडिक्युलर जो फोर्स आहे, हा परपेंडिक्युलर फोर्स आपण कशानं रिप्रेझेंट केलेला आहे, ARनं आपण त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेला आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला काय सांगता येईल की या मॉलिक्युल्समध्ये आपण एअर मॉलिक्युल्स सुद्धा कन्सिडर केलेला आहे, परंतु याचा ॲडेझिव्ह फोर्स या सॉलिडच्या ॲडेझिव्ह फोर्सपेक्षा लार्ज आहे, त्यामुळे आपण निग्लेक्ट केलं. आणि एअरचा सुद्धा याच्याशी आपण जर तुलना केली तर काय असेल, नेग्लेक्टिंग फोर्स असेल. त्यामुळं लार्जर फोर्स ॲडेझिव्ह फोर्स कशाचा आहे, सॉलिडचा आहे ॲज कम्पेअर्ड विथ एअर. त्यामुळं आपण एअरचं काय केलं, ॲडेझिव्ह फोर्स नेग्लेक्ट केला. रिमेनिंग जो राहिलेला आहे हा AP ॲडेझिव्ह फोर्स आपण व्हर्टिकली असेल. बॉटल कशी आहे, व्हर्टिकल आहे, म्हणून आपण व्हर्टिकल AT फोर्स आपण त्या ठिकाणी दाखवलेला आहे. आणि याच्यावरून असं लक्षात येईल की याचा जो काय ॲडेझिव्ह फोर्स आहे, हा ॲडेझिव्ह फोर्स या कोहिझिव्ह फोर्सपेक्षा कमी आहे, स्मॉलर आहे. आणि या केसमध्ये काय होईल, ॲडेझिव्ह फोर्स काय असेल, लार्ज आहे, कशापेक्षा, याच्या कोहिझिव्ह फोर्सपेक्षा. त्यामुळं हा ॲडेझिव्ह फोर्स काय करेल की या लिक्विड मॉलिक्युल्सला आतमध्ये ओढण्याचा प्रयत्न करेल. आणि त्यामुळं काय होईल, हा रिझल्टंट फोर्स AR हा ATC काय आहे, परपेंडिक्युलर आहे, 90 डिग्रीवर आहे. म्हणून हा रिझल्टंट फोर्स काय करेल, त्याला एक मिनिस्कस तयार करून देईल. कशाला की लिक्विड मिनिस्कस शेप कशी असायला पाहिजे लिक्विडची, ती लिक्विडची शेप कशी मिळेल त्याला, कॉन्केव, आतमधून काय होईल, तो कॉन्ट्रॅक्ट होईल. कारण हा फोर्स लार्जर असल्यामुळं तो काय करेल, त्याच्यावर फोर्स अप्लाय करेल. तसंच आतील जे मॉलिक्युल्स असतात, ही मॉलिक्युल्स सुद्धा काय करतील, याला ओढल्या जातील. आणि या दोघांचा रिझल्टंट, कोहिझिव्ह आणि ॲडेझिव्ह फोर्सचा रिझल्टंट AR या दिशेनं तयार होईल. म्हणजे या दिशेनं AR तयार झाल्यामुळं याला एक प्रकारचं काय मिळेल, मिनिस्कस मिळेल. आणि ह्या मिनिस्कसला आपण काय म्हटलेलं आहे, कॉन्केव मिनिस्कस, ॲक्यूट अँगल ऑफ कॉन्केव मिनिस्कस. या पद्धतीनं आपल्याला काय करता येईल की कॉन्केव मिनिस्कस आपल्याला सांगता येईल किंवा रिप्रेझेंट करता येईल. रिप्रेझेंट केलेली जी काही मिनिस्कस आहे ही आपल्याला नेट फोर्स AR विच इज डायरेक्टेड inside the liquid, and that inside the liquid AR is a resultant force normal to the tangent, right? So the liquid near the walls, what has happens, they have to peel against the solid boundary, and so that peeling provides that the tangent AT to liquid surface perpendicular to AR, and that peeling provides, that makes a meniscus in a concave. Such a liquid wets that solid. आणि अशा प्रकारे ज्यावेळेस कॉन्केव मिनिस्कस असेल, या पद्धतीचं कॉन्केव मिनिस्कस जर ऑब्टेन झालेलं असेल एखाद्या कंटेनरमध्ये, या पद्धतीनं कॉन्केव मिनिस्कस प्राप्त झालेला असेल, तर या ठिकाणचा जो काही अँगल तयार होईल, हा अँगल थीटा म्हणजे कसा असेल, ॲक्यूट अँगल असेल. आणि त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असं म्हटलेलं आहे. आणि या लिक्विडला जो मिनिस्कस तयार झालेला आहे, हा मिनिस्कस कशा पद्धतीचा असेल, कॉन्केव मिनिस्कस असेल, कॉन्केव मिनिस्कस असेल. यालाच काय म्हणलेलं आहे, शेप ऑफ द मिनिस्कस. आणि हा शेप ऑफ मिनिस्कस इज अ रिझल्टंट फोर्स. आणि हा रिझल्टंट फोर्स, that resultant force is a different two forces, cohesive force and adhesive force. That resultant may be
the different two forces which are added by the geometrical methods. आणि जॉमेट्रिकल मेथड्समुळे ॲड होऊन हा या ठिकाणी काय होईल, रिझल्टंट फोर्स होईल. आणि हा रिझल्टंट फोर्स काय करेल, या मिनिस्कसला या पद्धतीनं काय करेल, आतील दिशेनं काय करेल, पुल करेल. आणि म्हणून या ठिकाणी केरोसिन आहे, केरोसिन काय होईल, आतील बाजूनं काय होईल, कॉन्ट्रॅक्ट होईल या ठिकाणी. आणि या पद्धतीचा कॉन्केव्ह मिनिस्कस त्या ठिकाणी तयार होईल. थँक्यू. पुढच्या याच्यामध्ये आपण पाहूया, पुढच्या पार्टमध्ये आपण पाहूया की कॉन्व्हेक्स मेनिस्कस आणि त्यापुढील आर्टिकल्स. रेग्युलरली माझा व्हिडिओ तुम्ही डाउनलोड करून पाहा आणि मला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा.